नमस्कार ओडिशा। आज होछि जनवरी मास 12 तारिख सोमवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थे बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, सरकार कमाइबे पीयूसीसी जरिमाना दर। प्रदूषण फाइन बढ़ाई देथिला समस्तको टेंशन। किए 10,000 तो किए 60,000 टंका फाइन देखि चिंतित थिले, किंतु गाड़ी मालिकों सब चिंता दूर कर सरकार। प्रदूषण सर्टिफिकेट पाई समय सीमा तो मार्च शेष जाए बढ़ाई, आगको मोटा फाइन लगे ना बोली स्पष्ट सूचना देते परिवहन मंत्री। आ 10,000 नुहे 2 किंबा 3,000 टंका हेब पीयूसीसी जरिमाना। लोकों आर्थिक बोझ देखि जरिमाना कमेबा विचार करुछि परिवहन विभाग। एथिपाई देशर विभिन्न राज्य में पीयूसीसी जरिमाना राशि को तर्जमा करुछि विभाग। किछि दिन तले मार्च शेष पर्यंत पीयूसी सर्टिफिकेट जरिमाना को कोहल करने सह टोलगेट जांच बेले कटकणा कोहल पर पीयूसीसी को नहीं थमुनी राजनीति। अन्यपटे छात्र विजेडी पर आज साइकेल रैली करी मंत्री बासभवन घेराव करथिला युवा कांग्रेस। पॉल्यूशन सेंटर एवं पिकनिक स्पॉट करी कटाक्ष करिछि बीजेडी। तेबे 10,000 टंका जरिमाना लागू करथिबा लोक बेसी पार्टी करुछंती कही विरोधी को टार्गेट करिछंती परिवहन मंत्री। परवर्ती खबर, चाषी अपेक्षार हेला अंत। एही दिन खाता को आसीबो 2,000 टंका। मिली पारे डबल खुशी खबर। चाषी खुशी खबर, जो समय को अपेक्षा करथिले से समय एवं समस्त सामने एणिके आउ अपेक्षा करने को पड़ोनी, कारण एही दिन चाषी खाता को आसीजिवो टंका। हाँ आज्ञा, देशर लक्ष लक्ष चाषी प्रधानमंत्री किसान निधि योजना केवल एक सरकारी योजना नुहे, बरं आर्थिक सहायतार एक प्रमुख उत्स पलटि। केंद्र सरकार एपर्यंत यह योजनार 21टी किस्ती चाषी आकाउंट को सफलतार सह पठाइथिबा बेले एवं चाषी माने 22तम किस्ती उपरे नजर रखिछंती। सरकारी नियम अनुसार यह टंका वर्ष को 3 थर एप्रिल जुलाई, अगस्ट नवेम्बर एवं डिसेम्बर मार्च मध्य प्रदान कराए। जेहेतु पूर्व किस्ती नवेम्बर 2025 जारी करा जायतिला, परवर्ती 22तम किस्ती डिसेम्बर एवं मार्च मध्य जारी कराजिबार योजना रही। हेले पूर्व नियम एवं प्रशासनिक प्रस्तुति उपरे आधार करी आकलन करा जाउछि जे सरकार मार्च 2026 किंबा एप्रिल 2026 आरंभ में 22तम किस्ती प्रदान करि पारंती। परवर्ती खबर, हाईकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय। सरपंच पाई केवल स्वाक्षर यथेष्ट नुहे, ओडिया लेखि पढ़ी जानिबा निहाती आवश्यक। एणिकी सरपंच हेले ओडिया लेखि पढ़ी जानिबा निहाती आवश्यक। एने गुरुत्वपूर्ण राय दैछंती हाईकोर्ट। कोर्ट कहते जे ग्राम पंचायत रे सरपंच एक सर्वोच्च तथा गुरुत्वपूर्ण पदवी। सरपंच को अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबाकू पड़े। जने सरपंच ग्राम पंचायत मुख्य भाव में संतोषजनक भाव कार्य तुलाइबाकू हेले ओडिया पढ़िबा और लेखिबा दक्षता अत्यंत जरूरी। सरपंच शेख आबुतेहरन पक्षरु आगत मामला को खारज करने अवसर में हाईकोर्टर विचारपति जस्टिस राधाकृष्ण पट्टनायक यह आदेश देवा सह निम्न अदालत को आदेश कायम रखिछंती। परवर्ती खबर, आम बस को नहीं सरकार को टार्गेट कले बीजेडी विधायक। बारंबार आम बस दुर्घटना पर मुह खोली सरकार को टार्गेट कले बीजेडी विधायक अनंत नारायण जेना। आम बस को नहीं प्रत्येक लोकों पार्टी वर्तमान जम बस बाहरुछि। एबे जेउ भली दुर्घटना होउछि, बस रे निया लागि जाउछि, से सब पई लोके भयभीत होउछंती। बस रो ठीक भाव में जांच मध्य होउनी। पूर्वरु केबे बस को नहीं लोकों भितरे भय देखि नथिले। वर्तमान प्रत्येक लोक एही बस को भय करुछंती। बीजेडी विधायक कहछंती जे जेउ दिन ठारू एही बस रो शुभारंभ हैला सेही दिन ठारू केबे एभली दुर्घटना किंबा अघटन होई नथिला। वर्तमान जेउठी आम बस दुर्घटना होउछि तो आउ केउठी निया लागि जाउछि, याको देखि लोके भयभीत हेबा स्वाभाविक। परवर्ती खबर, सरकारी कर्मचारी जरूरी खबर। जनवरी 31 पूर्व करंतु एही काम, नचेत आसीबनी दरमा। राज्य सरकार अधीन में कार्यरत कर्मचारी दायित्व वृद्धि कर समस्त राज्य कर्मचारी को ऑनलाइन मानव संबल पोर्टाल में सेमानक स्थावर एवं अस्थावर संपत्ति विषय सूचना देवाक पड़िबो। एही व्यवस्था रे 8 लाख रु अधिक राज्य कर्मचारी सामिल हेबे। राज्य सरकार अधीन में थिबा कर्मचारी माननकु ए नुआ नियम अनुसार सेमानकर संपत्ति विषय सूचना देवाक पड़िबो एवं एहा करिबारे विफल हेले सेमानकर जनवरी मासर दरमा बंद करा जाई परिबो। एहा व्यतीत
ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି କାମ ଏହି ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କର୍ମଚାରୀମାନେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଫଟୋ ପ୍ରଘଟ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ପୁଣି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି। ମୋହିତ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଫଟୋ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡିରେ ଅପଲୋଡ କରି ପ୍ରଘଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିବା ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଉଛି। ଫଟୋ ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଫଟୋ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଫଟୋ ପ୍ରଘଟ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସାଇବର ସେଲ୍ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଇଡି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି। ଆଇପ୍ୟାକ୍ ଓ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତୀକ ଜୈନଙ୍କ ଠିକଣାରେ ହୋଇଥିବା ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ମମତା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବଳପୂର୍ବକ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ନେଇ ପଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଇଡି ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଚୋରି ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେଭିଏଟ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷ ଶୁଣାଯିବା ବିନା କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଆଦେଶ ଯେଭଳି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଯିବେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମ୍ପର୍କିତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ସହ ସମନ୍ୱୟରେ ବିଭାଗ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଟିମ୍ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାପକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ହେଲିକପ୍ଟର ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଉରକେଲାରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସମସ୍ତ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 948 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 948 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 25ଟି ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେଥିରୁ 57 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର 14ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 890 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର 11ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଏହି ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ସଡ଼କ, ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଗୋଦାମ ଗୃହ, ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର ବିକାଶକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ ଏହାର ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇବା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପରି ପ୍ରାୟ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ହଁ, ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ସଦ୍ୟତମ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଇପିଏଫ୍ଓ ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଇପିଏଫ୍ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ ଏନ୍ପିସିଆଇ ସହିତ ସହଭାଗିତା ରହିଛି। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଭୀମ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ ଶନିବାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଛନ୍ତି। ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଥମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଥିଲା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ନିତିନ ନବୀନ। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିତିନ ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ
शनिवार घोषणा କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବିଷୟରେ ଜାତୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅନେକ କର୍ପୋରେଟ୍ ବୋର୍ଡରେ ଖାଲି ପଦବୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସାମଲ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପରେ ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକ୍ ବଜେଟ୍ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 2026-27 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ 9ଟି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବୋଦୟ ଭିଜନ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ଭାରତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେପରି ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା 2026-27 ଅଧୀନରେ ଅଧିକ ଅନୁଦାନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ପୂରକ ପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କିଶୋରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରେସନ ମୂଲ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡର ସଂଶୋଧନ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୋଷକ ଓ ଉତ୍ତମ ଗୁଣମାନର ଖାଦ୍ୟ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ହୋତ୍ରା। ବଢ଼ୁଥିବା ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗିତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମ୍ୟୁଲ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହିତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାରବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଲାଗି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଏଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ମଲ୍ହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାହକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ପ୍ରୟାସର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଠକେଇରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେବ ଉଚିତ। ଏଥିସହିତ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିସହିତ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରେ ଜୟ ସୋମନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମକୁ ଆମର ଇତିହାସର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିକଶିତ ଭାରତ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଦେଶର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ସ୍ୱାଧୀନ ନଥିଲା। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଅପମାନ ସହିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଅପାର ଅସହାୟତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏପରିକି ଆମର ଗାଁଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ନୀରବ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ଏହାକୁ ଅସହାୟ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଇତିହାସ ଆମକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେ ଯେ ଆଜି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଆଁ ରହିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତିଶୋଧ ଶବ୍ଦଟି ଆଦର୍ଶ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଜେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି। ଆମକୁ ଆମର ଇତିହାସର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଭାରତକୁ ଏପରି ଏକ ବିନ୍ଦୁକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର, ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମହାନ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପୁରୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଚ୍ଚତା କଟକଣା, ମନମୁଖୀ ହେବନି ଅଟ୍ଟାଳିକା। ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ ତେଜିଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିବାରୁ ଏହା ଯେଭଳି ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପର ଚାରିପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ମନମୁଖୀ ଭାବେ କୋଠାବାଡ଼ି ଓ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏନେଇ ଏକ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ବିମାନବନ୍ଦର ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଛି। ତେଣୁ ବିମାନବନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଠାବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିମାନବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧୀନରେ ଆବେଦନକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ
एएआई ठारो एनओसी नेबाकू हेबो। आवेदनकारी जो प्लॉट पाई आवेदन करिवे से प्लॉट को नहीं सर्वे कराजिबो। एही प्लॉटटी समुद्र पतनरू केते उच्चतारे रहिछि, विमान बंदर ठारू यार दूरता केते, यार प्रभाव कौन रहिबो, सब दिग को नहीं सर्वे करा परे एनओसी मिलिबो। एही सर्वे कार्य पई परिवहन विभाग एक एजेंसी को नियुक्ति करिबो। परवर्ती खबर, ट्रम्प को ग्रीनलैंड आक्रमण प्रस्तुति नहीं विनाशकारी नाटो युद्धर चेतावनी देला डेनमार्क। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुणी थरे ग्रीनलैंड को दखल करबा पई शक्ति प्रयोग करबा को चेतावनी दैछंती। से स्वयंशासित आर्कटिक द्वीप उपरे डेनमार्क रो सार्वभौमत्व को हटाइबा को उद्यम करुछंती। से कहछंती आमे ग्रीनलैंड रे किछि करबा को चाहूछु, से माने एहा को पसंद करंतु कि न करंतु आमरो किछि जाय आसे नै। ट्रम्प व्हाइट हाउस रे एक बैठक रे कहछंती भेनेजुएला रे लाभ पाइबा को चाहुतबा तैल अधिकारी मानक सहित आलोचना होइछि। ग्रीनलैंड विषय रे पचार जिबारु ट्रम्प कहछंती मु सहज उपाय रे एक चुक्ति करबा को चाहुछि बोली जानिछ, किंतु जदि आमे एहा को सहज उपाय न करि पारो तेबे आमे एहा को कठोर पदक्षेप नेबा को पड़िबो। ट्रम्प कहछंती आर्कटिक रे रूस एवं चीन रो बढ़ुवा सामरिक कार्यकलाप को दृष्टि रखी खनिज पदार्थ रे समृद्ध एही द्वीप को नियंत्रण करबा अमेरिकार जातीय सुरक्षा पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होई पड़िछि। परवर्ती खबर, गंजाम पई नवीन सीएम रो वंचित। लतिका गंजाम रे बीजेडी स्थिति दुर्बल होछि कहले लतिका प्रधान। यासो से आहुरी कहचंती जे गंजाम नेतांको दायित्व न देबारो संगठन अति दुर्बल होई जायछि। विक्रम पंडा दायित्व नेबा परे धीरे धीरे रिकवरी करुथिलु। नवीन को निज निर्वाचन मंडली हेले भी से समय देई पारि नाहंती। गंजाम प्रति निरंतर भावे पातर अंतर नीति आपणा जाउछि। नवीन बाबू को नजर को आसीबा दरकार। गंजाम गोटे दुईटी नेता को रिपीट करा जाउछि, अन्य को दायित्व दिया जाउनी। शंख भवन रे बसुथिबा नेता को जणाइछि केही दृष्टि देउ नाहंती। गंजाम जिलार 10टी कन्फर्म सीट को जाणीशुणी हराई दिया गला। सेथिपाई नवीन बाबू आज मुख्यमंत्री पदवीर वंचित होइछंती। दल जेउ मानकु दायित्व देथिला गंजाम रे से माने हराई थिले। नवीन बाबू सुस्थ होई फेरिबा परे भेटिबाकू जाइथिली, समय देलेनी। परवर्ती खबर, विमान क्रैश, 2 आहतंकु मुंबई एयरलिफ्ट। राउरकेला विमान क्रैश घटना 2 आहतंकु मुंबई एयरलिफ्ट करा जायछि। आहत 2 जन निज इच्छा एयरलिफ्ट होइतिबा सूचना मिली। बाकी 4 जन को राउरकेला स्थित आईजीएच मेडिकल चिकित्सा जारी रही। गतकाली भुवनेश्वर राउरकेला अभिमुखे जाउथिबा बेले इंडिया एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होइतिला। एही दुर्घटना रे 2 पायलट सह 4 जन यात्री आहत होइथिले। सेमानक मध्यरु गुरुतर थिबा स्वामी स्त्री को एयरलिफ्ट करा जायछि। स्वामी सुनील अग्रवाल एवं स्त्री सविता अग्रवाल को मुंबई स्थित एक घरोई हॉस्पिटल को एयरलिफ्ट करा जायछि। बाकी 2 जन कैप्टेन नवीन खाड़ेंगा और तरुण श्रीवास्तव एवं 2 यात्री सुशांत कुमार विश्वाल और अनिता साहू को आईजीएच मेडिकल चिकित्सा चली। परवर्ती खबर, थंडारे थरुछि उत्तर भारत। -19 डिग्री रे उत्तराखंड। उत्तर भारतर पहाड़िया एवं समतल अंचल रे शनिवार प्रबल थंडा दिन थिला। लोकमाने प्रबल थंडारे थरुथिले। गत किछि दिन धरी काश्मीर उपत्यकार तापमात्रा शून्य सीमा तले रहिछि एवं दिल्ली शीत ऋतुर सबठारु थंडा सकाळ रेकर्ड करिछि। उत्तराखंडर पिथौरागढ़ जिला स्थित मनुष्यारी रे राति तापमात्रा विजुक्त 19 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जायछि। शनिवार सकाळे छिड़कानी रे झरणा पानी बरफ पलटि जायछि। चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग रे पाइपलाइन रे पानी जमाट बांधि जायछि। फल जल जोगाण प्रभावित होइछि। राजस्थान 13टी जिले में घन कुहुड़ी और शीत लहरी जारी रही। कालुआ पवन जो थंडा आहरी बढ़ी। बिहार में 32 जिले में घन कुहुड़ी छाई जाइथिला। आसंता सप्ताहक पई एथिरु त्राही मिलिबार संभावना नहीं। उत्तर प्रदेश 30 सहर में घन कुहुड़ी होइथिला। परवर्ती खबर, अयोध्या रे मुसलमान को प्रवेश निषेध करा जिबा उचित। राम मंदिर रे नमाज प्रसंग रे एमिति कहले महंत राजू दास। अयोध्यार राम मंदिर प्रस्थान द्वार रे नमाज पाठ को नहीं विवाद तीव्र होइछि। हनुमानगढ़ महंत राजू दास एही घटना उपरे एक कड़ा विवृत्ति जारी करछंती। से घटना को दुखद एवं निंदनीय बोली वर्णना करछंती एवं प्रशासन ठारू कठोर कार्यानुष्ठान दाबी करछंती। महंत राजदास कहछंती जे राम जन्मभूमि परिसर रे किछि मुसलमान नमाज पाठ करुवा सूचना मिली। से यहाको विश्वास सहित जड़ित एक गंभीर प्रसंग भाव में वर्णना करछंती एवं कहछंती जे एपरि घटना परिवेश को विचलित करिवार संभावना रही एवं तुरंत कार्यानुष्ठान आवश्यक।
ହନୁମାନଗଡ଼ିର ମହନ୍ତ ରାଜୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆଜି ରାମ ଜନ୍ମଭୂମିରେ 3ରୁ 4 ଜଣ ମୁସଲମାନ ନମାଜ ପାଠ କରିବାର ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଏବଂ ଇସଲାମର ଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିରିଆର ISIS ଠିକଣା ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। 3 ଆମେରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ନେଲା ଟ୍ରମ୍ପ। ଶନିବାର ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିରିଆକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ସେନା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନେ ସିରିଆର ISIS ଠିକଣା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏହାକୁ ଗତ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଘାତକ ଆକ୍ରମଣର ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ବୋଲି କହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 3 ଜଣ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ହକାଇ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଏକ ଅଂଶ। 2025 ଡିସେମ୍ବର 13ରେ ଆମେରିକା ସିରିଆର ପାଲିମିରାରେ ISIS ଏବଂ ସିରିଆ ସେନା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପୋଲ ଖୋଲିଲା ଲସ୍କର ଆତଙ୍କୀ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କଲା ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀ। ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନର ପୋଲ ଖୋଲିଲା ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖୁଲାସା କରିଛି ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସୈଫୁଲ୍ଲା କସୁରୀ। କସୁରୀ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛି, ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଜନାଜାରେ ବା ଶବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଆସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ସେହି ଦାବିକୁ ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭୟଭୀତ ଥିବାବେଳେ କସୁରୀର ଏହି ବୟାନ ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିବା କହୁଥିଲେ ବି ବାସ୍ତବରେ ସେନା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍। ଇଂରେଜ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କା। ଦେଶର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଫେବୃଆରୀ 1, 2026ରେ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସବୁବେଳେ ପରି ସାଧାରଣ ଲୋକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଟିକସ ରିହାତି ପାଇବେ କି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ଶିକାର ହେବେ? କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶାଳ ବଜେଟ୍ର କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ସମୟରେ ଦେଶର ରାଜକୋଷର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଉ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ କେତେ ଛୋଟ ଥିଲା ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଦେଇ ସେହି ଯୁଗକୁ ନେଇଯିବୁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ହିସାବ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ କିପରି ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଧାରା 112 ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଥାଏ। ତଥାପି ଭାରତରେ ବଜେଟ୍ କରିବାର ପରମ୍ପରା ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ଏପ୍ରିଲ 7, 1860ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଜେମ୍ସ ୱିଲସନ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଇରାନରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ଲାଗି ସେନାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇରାନରେ ସରକାର ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 217 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲାଣି। କେବଳ ରାଜଧାନୀ ତେହେରାନର 6ଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ 217 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୁଳି ଲାଗିବାରୁ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦବାଇବା ଲାଗି ରାଜଧାନୀ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ସେନା ବା ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେନା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମୃତାହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସେନାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ପିତାମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଗୁଳି ଲାଗିବ। ପରେ ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଅଧିକାଂଶ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନ ବାଂଲାଦେଶର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ନୂଆ ରଣନୀତି ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ହଳଦିଆରେ ନୂତନ ନୌସେନା ଘାଟି ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ଘାଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବ। ଚୀନର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ନୌସେନା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ହଳଦିଆ ଘାଟି ପ୍ରଥମେ ନୌସେନାର ପ୍ରାଥମିକ ରଣନୀତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପରିବହନ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହଳଦିଆ ଡକ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ କୋଲକାତାଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନାଶ ପରାଜୟର ନୁହେଁ ବିଜୟର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣର ଇତିହାସ। ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବରେ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଜୟ ସୋମନାଥ। ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳନ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ମହାନ ଉତ୍ସବର ଅଂଶ ହେବା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ଅମୂଲ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏହି ଭୂମି ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି 1000 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଥିବା ଧ୍ୱଜା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବିଦେଶୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିଥିବା ବୀରଙ୍କ ବଳିଦାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗଜନୀଠାରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଯାଏ ଇତିହାସରେ ହଜିଗଲେ ହେଲେ ସୋମନାଥ ଆଜି ବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1951 11 ମେରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବାର 75 ବର୍ଷ ସହିତ 2026 ମଧ୍ୟ ମେଳ ଖାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଏକାଠି ସୋମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବର ମୂଳଦୁଆ ଗଠନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମିସିସିପିରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ, 6 ମୃତ, 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଥରିଲା ସହର। ଆମେରିକାର ମିସିସିପିରେ 3ଟି ପୃଥକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜଣେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏହି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମିସିସିପି ସହରରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା କରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। କ୍ଲେ କାଉଣ୍ଟି ସେରିଫ୍ ଏଡି ସ୍କଟ୍ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଲିସ ହେଫାଜତରେ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଘଟଣାରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ଗିରଫ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତଥା ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିରିଆରେ ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ। ସିରିଆରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ର କମାଣ୍ଡ। ସିରିଆରେ ଅନେକ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଡ୍ଡା ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଆମେରିକା। ଏହି ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପରେସନ ହକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକର ଆମେରିକା ସମୟ ପ୍ରାୟ ଦିନ 12:30ରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣଗୁଡ଼ିକ ସିରିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ISISର ଆଡ୍ଡାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ ଆମେରିକାର ନିରନ୍ତର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ଏକ ଅଂଶ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେରିକୀୟ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ବାହିନୀ ଉପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା, ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବସର ପରେ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନରକୁ ମିଳିବ ପେନ୍ସନ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ଶୁଣାଣି। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅବସର ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନରମାନଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ 1983 ମସିହାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଲିଭ୍-ଇନ୍ରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ 2ଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। 1990 ମସିହାରେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ରହି ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦରମା ହ୍ରାସ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା। 2021 ମସିହାରେ ଅବସର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ପାର୍ଟନର ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ମିଥ୍ୟା ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ଲାଭର 50% ସ୍ଥଗିତ ରଖି ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାବେଳେ
पुणी जड़े हिंदू को आक्रमण कराଯାଇଛି। जड़े हिंदू युवक सन्देहजनक मृत्यु होईछि। एही घटना संख्या लोकों सुरक्षा उपरे प्रश्न छिड़ा करिछि। मृत युवक जनक हेले जय महापात्र। जयक परिवार लोकों कहवा अनुसार जय को जड़े स्थानीय लोक प्रथमे पिटिबा परे विष दे मारिदेला। गुरुतर अवस्था मेडिकल भर्ती कर चिकित्सित अवस्था मृत्यु होईछि। प्रशासन पक्षर एही मामला उपरे किछि विवृत्ति जारी होई नै। पुलिस तदंत जारी रखिछि। परिवार लोक न्याय दाबी करछन्ति। एही मामला भितरे आउ एक घटना सामना को आसीछि। भंडारपुर गाँव में जड़े 25 वर्षीय युवक मिथुन सरकार को मृत्यु होईछि। भिड़ भितर खसी पलाइबा पई दौड़िबा समय मृत्यु होईछि। चोरी संदेह रे पिछा करुवा समय मिथुन एक केनाल को डेई पड़िथिले। सेठारो पुलिस मृतदेह उद्धार करिछि। परवर्ती खबर, मो बापा को भारत रत्न प्रदान करा उचित। तेज प्रताप वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिठी लिखि बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न प्रदान करने को दाबी करिसेंति। यहाँ परे बिहार पूर्वतन मंत्री एवं जनशक्ति जनता दल मुख्य तेज प्रताप यादव मध्य राष्ट्रीय जनता दल मुख्य लालू यादव को भारत रत्न प्रदान करने को दाबी करिसेंति। बिहार पूर्वतन मंत्री एवं लालू यादव को पुओ तेज प्रताप यादव शनिवार एक गणमाध्यम आलोचना रे कहिसेंति जे आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को मध्य भारत रत्न प्रदान करा उचित। से कहते जेपरी कहुए आमर पिता लालू यादव एवं नीतीश कुमार भाई भली थिले, तेणु उभय भाई को भारत रत्न प्रदान करा उचित। जनशक्ति जनता दल दाबी करुचे लालू यादव को मध्य भारत रत्न प्रदान करा उचित। परवर्ती खबर, उद्धव को विरोध में अभियोग आनिले फडणवीस। कहले मते फसाइबाकू उद्धव करथिले षड्यंत्र। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते पूर्वतन डीजीपी रश्मि शुक्लांक द्वारा दाखल कर एसआईटी रिपोर्ट जनापड़ी जे पूर्वर उद्धव ठाकरे नेतृत्वाधीन एमवीए सरकार समय मिथ्या मामले फसाइबा चेष्टा कहुछि। डीजीपी रश्मि शुक्ला स्वतंत्र तदंत दल द्वारा करा तदंत उपरे आधार करी गृह विभाग निकट में एक रिपोर्ट दाखल करछन्ति। से जनवरी 3 तारिख में अवसर नेबा पूर्व एही रिपोर्ट दाखल करछन्ति। रिपोर्ट जनापड़ी तत्कालीन डीजीपी संजय पांडे, डेप्यूटी पुलिस कमिशनर लक्ष्मीकांत पाटिल एवं असिस्टांट कमिशनर सरदार पाटिल थाने नगर पुलिस स्टेशन रे पंजीकृत 2016 मसीह होइतिबा एक बटी आदाय मामलें पुनः तदंत करा जाई मुख्यमंत्री फडणवीस एवं वर्तमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को फसाइबा पई एक षड्यंत्र रे शामिल थिले। परवर्ती खबर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उत्क्षेपण पई इसरो प्रस्तुत। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन जनवरी 12 तारिख में EOS-N1 पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह एवं अन्य 14टी पेलोड महाकाश रे नियोजन करबा पई PSLV C62 मिशन सहित यार 2026 लॉन्च कैलेंडर आरंभ करिबो। इसरोर वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा निया जायथिबा घरोई एवं विदेशी ग्राहकंकर 14टी अन्य सह यात्री उपग्रह जीवा पई स्थिर होईछि। जान एवं उपग्रहर एकीकरण चूड़ांत होईछि एवं प्राक उत्क्षेपण जांच चलिछि।